वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जोगियां च जोगी वड्डा भोगियां च भोगी वड्डा, जोगियां च जोगी वड्डा भोगियां च भोगी वड्डा, दानियां च दानी वड्डा पिता दशमेश है। जोगियां च जोगी वड्डा भोगियां च भोगी वड्डा, दानियां च दानी वड्डा पिता दशमेश है। कवियां च कवि वड्डा सूरियां च सूरा वड्डा, कवियां च कवि वड्डा सूरियां च सूरा वड्डा, रोम रोम विच जी दे रब्बी दरवेश है। सांझ जिथे पाई बन बैठा सांझीवाल वड्डा, सांझ जिथे पाई बन बैठा सांझीवाल वड्डा, ऊंच नीच वाला सारा कट्टिया कलेश है। तन कहो तन दशमेश पिता, पुत्र वार के भी करी ना सी है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ਦਾ आगमन मना रहे हैं। पर एक कवि ने बड़ा सोहना क्या है, कहता है करतार की सौगंध है नानक की कसम है, जितनी भी तारीफ करूं गोविंद की वो कम है। अपने रहबरां दी सारी तारीफ करदे हैं। जे हिंदू धर्म का वीर होगा तो अपने रहबर की तारीफ करूगा, मुस्लिम धर्म का वीर होगा अपने रहबर की तारीफ करूगा। लेकिन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, उन्होंने शक्ति, उन्होंने शख्सियत इन्नी अलौकिक सी कि अल्लाह खार योगी ने अपना इस्लाम धर्म नूं भी दरकिनार कर दिता। अल्लाह खान योगी ने गुरु साहब की सिफत विच बहुत कविता लिखियां, उन्होंने बच्चों की शहीदी के संबंध में बहुत कविता लिखियां। वो की कहता है, चमक है मेर है चमकौर तेरे जर्रे में, यहीं से सितारे बन के गए आसमां के लिए, हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। कवि अल्लाह खां योगी ने गुरु साहब जी ने बहुत लिखतां लिखियां, पर उन्होंने ਇਹਦਾ खमियाजा भुगतना पिया कि उन्होंने 40 साल ਉਹਦੇ मस्जिद ਦੀਆਂ सीढ़ियां नहीं सी चढ़न दिता गया। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ अंत समा आया तो काजी ने कहा कि तू अपनी भुल बख्शा लै। तो की कहता है कि नहीं, मेरा दशमेश पिता मैनू बाहां अड्ड के बुला रहा है, मैं हुण अपनी भुल नहीं बख्शाणी, मैं जो भी किया सही किया है। अल्लाह खां योगी कहता है कि गुरु दशमेश पिता की उपमा तो की जा सकती है, पर उसकी उपमा का कोई अंत नहीं। मैं एक बुलबुला ते उस समुद्र है जिसे सारे समुद्रां दी भी पानी नूं एक सिहाई दे रूप विच यूज कर लिए, सारे विश्व दे दरख्तां नूं पत्तियां नूं एक कागज की तरह यूज कर लिए, तां असीं गुरु गोबिंद सिंह जी की उपमा उहदी वडियाई नहीं कर सकते। वो की कहंदा है, हरचंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है। अल्लाह खां योगी के समय के जिहड़े समकाली कवि से वो कहते हैं कि तू तो इन्ना महान कवि है, तू क्यों नहीं गुरु गोबिंद सिंह जी की सिफत कर सकता। वो की कहता है, हरचंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, बेशक मेरे हाथ च जिहड़ी कलम है बहुत जोरबार है, मैं किसी की भी सिफत कर सकदा। वो की कहता है, हरचंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं फसवे ये कहाँ रकम है, एक आंख से बुलबुला क्या साहिल को देखे, क्या मझधार को देखे, क्या लहर को देखे। वो कहता मैं तो एक बुलबुला, वो एक समुद्र है, मैं उन्होंने थां नहीं पा सकता। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना चौथा जिंदगी का चौथा 4.5 साल पौंटा साहब की धरती ते बतीत किए। मैं अपने आप को बहुत भागां वाली मानदी हाँ कि मैं भी उसी धरती तो हाँ। मेरे पेके पौंटा साहब ने ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने जदों भगाणी का पहला युद्ध जित्या तो उस टाइम बाबा अजीत सिंह जी का जन्म होया सी, तो उन्होंने उन्होंने नाम रखा सी बाबा अजीत सिंह। नाम का अजीत हूं, जीता नहीं जाऊंगा, जीता गया तो फिर जीता नहीं आऊंगा। उत्थे गुरु साहब जी ने जिन्ने भी युद्ध लड़े उन्होंने निजी युद्ध नहीं सके, उन्होंने लोगों की भलाई लई लड़े। कोई युद्ध लड़दा जर लई, कोई जमीन लई, पर उन्होंने जिन्ने भी अपनी जिंदगी विच जिन्ने भी मैदानां विच उन्होंने तलवारबाजी की है, वो दूजियां दी भलाई लई कीती है। वो इन्ने महान कवि सीगे। जाप साहब विच उन्होंने 6 भाषाओं का ज्ञान सीगा, अरबी, फारसी, संस्कृति, देवनागरी, हिंदी, गुरमुखी सब उन्होंने जाप साहब, चौपई, सवैये, सरबलोक ग्रंथ, चंडी दी वार
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਲਿਖਤ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ। ਨਮਸਤੰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਫਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਵੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਧੰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੋਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਆਂ? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਤੋਂ ਪੱਤਾ ਤੋੜਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਨਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਦ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੀਰ ਮਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕੋਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਿੱਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪੰਥ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ, ਅੱਲਾ ਖਾਂ ਯੋਗੀ, ਦੌਲਤ ਰਾਏ, ਸਨਾਤਨਪੁਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਟੜ ਆਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 40 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਖਮਲ ਦੇ ਕਮਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਚੋਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਰਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਲੇ ਵਸੀਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਦੇਗ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ 'ਚ ਵਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੇਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇਗ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ? ਦੇਗ ਹੋਈ ਲੰਗਰ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ
ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਭੇਡ ਨੂੰ ਆਏ ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਨਾਈਆਂ ਕੋਲ? ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਬ੍ਰੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਲਵਾਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੇਡਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੇ 5 ਕਕਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 5 ਕਕਾਰ ਹੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਧਰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾੜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਟਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।